हुन्छ एउटा चाहिँ एप्रोच टु चाइल्ड विथ ब्लिडिङ डिसअर्डर अर्को चाहिँ एप्रोच टु चाइल्ड विथ क्लटिङ डिसअर्डर है ब्लिडिङ चाइल्डको भित्र चाहिँ दुईटै कुरा आउँछ एउटा चाहिँ ब्लिडिङ डिसअर्डर पनि आउँछ क्लटिङ डिसअर्डर पनि आउँछ एज अ जेनरल स्पेक्ट्रम चाहिँ इट इज कल्ड ब्लिडिङ डिसअर्डर है तर यसमा चाहिँ बोथ ब्लिडिङ र क्लटिङ डिसअर्डर दुईटै आउँछ यो चाहिँ अब तिमीहरूको फिजियोलोजीकै हो कोगुलेसन क्यास्केट हो होइन whenever there is trauma or bleeding in the body हैन त्यो कोगुलेसन प्रोसेस शुड बी इनिसिएटेड त्यसको लागि चाहिँ दुईटा मेकानिजम हुन्छ एउटा चाहिँ दुईटा पाथवे हुन्छ एउटा चाहिँ इन्ट्रिन्सिक पाथवे विच स्टार्ट्स विथ 12 11 9 10 हैन अर्को चाहिँ एक्सट्रिन्सिक पाथवे विच स्टार्ट्स विथ टिस्यु ड्यामेज टिस्यु प्लाज्मिडोसिस के अरे टिस्यु फ्याक्टरले एक्टिभेट गर्ने हो एन्ड इट एक्टिभेट्स फ्याक्टर 7 हैन फ्याक्टर 10A इज एक्टिभेटेड common pathway हैन activated common pathway is needed for activation of prothrombin to thrombin हैन and thrombin converts fibrinose into fibrin चाहिँ मेन त्यो डिपोजिट हुने फाइबर भयो and it is stabilized by Eggman factor त्यो भनेको factor 13 activated factor 13 stabilizes the fibrin clot है त्यही भएर if any of the factor is deficient हैन there is problem of clotting यति मैले जान्नुपर्ने चाहिँ इन्ट्रिन्सिक पाथवेमा के फ्याक्टर हुन्छ एक्सट्रिन्सिकमा के फ्याक्टर हुन्छ र कमन पाथवेमा के फ्याक्टर हुन्छ र यो पाथवे चाहिँ तिमीलाई याद नै हुनुपर्छ है यो फ्याक्टर वाइज डिजिजहरु चाहिँ फ्याक्टर 1 इज फिब्रिनोजिन हैन देयर क्यान बी कन्जेनिटल डिफिसिएन्सी अफ फिब्रिनोजिन एफिब्रिनोजिनेमिया और डिसफिब्रिनोजिनेमिया हैन इट क्यान कज ब्लिडिङ हैन युजुअली आफ्टर ट्रमा अर्को चाहिँ prothrombin भयो prothrombin congenital deficiency or dysfunction can occur factor 5 is level factor congenital deficiency causes paramhemophilia factor 7 is stable factor or proconvertin हैन congenital deficiency can occur factor 8 भनेको anti-hemophilic factor हो causes classic hemophilia deficiency causes है factor 9 is Christmas factor and deficiency causes hemophilia B 10 is Stott power factor and it can also have congenital deficiency. Factor 10 को deficiency congenital हुन सक्छ. But these are rarer, right? Rarer सबै. Factor 11 hemophilia C, factor 12 is Eggman factor and factor 13 is fibrin stabilization factor. Congenital सबै कुराको congenital deficiency हुन सक्छ. Even factor 13 can have isolated congenital deficiency. हैन कहिलेकाहीँ Eggman factor को मात्र deficiency हुन सक्छ. त्यसरी नै हुन्छ है. But among these, most common are hemophilias, right? Hemophilias are most common. Let's say common, uncommon, common factor deficiency or uncommon factor deficiency. Right? Any can occur, but common ones are hemophilia. And factor 13 is usually present in newborn with umbilical cords and bleeding stop now and because there is problem with stabilization of fibrin and it's a long wound healing delay only. Fibrin stand भने ब्रेक भयो फेरि ब्लिडिङ भएन त्यसरी अलिक डिले अफ वुन्ड हिलिङहरु हुन्छ है देयर इज डिफरेन्स बिट्विन कोगुलेसन एन्ड प्लेटलेट डिसअर्डर है इन जनरल हैन इन जनरल इन डिसअर्डर्स अफ कोगुलेसन भनेको क्लटिङ फ्याक्टर डिफिसिएन्सी भयो भने चाहिँ देयर इज एक्युमोसिस मोरले एक्युमोसिस हुन्छ हैन पेटिकी इज मोर कमन इन प्लेटलेट डिसअर्डर युजुअली पेटिकी हुने चाहिँ प्लेटलेट डिसअर्डरहरुमा हुन्छ एक्जाम्पल इज एक्युट आइटिपी immune thrombocytopenic purpura. And deep dissecting hematomas can occur in coagulation disorder. भनेको muscle hematoma हैन श्वास hematoma वा चाहिँ hemarthrosis हैन जोइन्टमा हेमोरेज हुने यस्तो deep seated hemorrhage चाहिँ usually occurs in clotting disorder. अनि superficial hemorrhages जस्तै petechiae conjunctival hemorrhage हुने हैन subconjunctival hemorrhage हुने यस्तो कुराहरु चाहिँ more common with platelet disorders. Superficial ecchymosis is more common, usually large and solitary. Characteristics usually small and multiple. Clotting disorder मा चाहिँ large ecchymosis हुन्छ usually. Platelet disorder मा चाहिँ usually मैले अघि भने जस्तो पेटिकीहरु सानो पिन पोइन्ट उहरु हुन्छ पेटिकी हुन्छ कहिलेकाहीँ कोलिज भएर ठुलो हुन सक्छ नत्र usually it is पिन पोइन्ट है. Hemarthrosis is more common in coagulation disorder, rare in platelet disorder. Delayed bleeding is more common in coagulation disorder and rarer in
प्लेटलेट अर भेसल डिसअर्डर है। डिलेड ब्लिडिङ भनेको अब एज अ टुथ एक्सट्र्याक्सन गऱ्यो भने 24-48 आवर्ससम्म ब्लिडिङ कन्ट्रोल नहुने भइराख्ने ट्याम्पोनेट गरे अलिकति रोकिन्छ तर भइराख्ने होइन, त्यो चाहिँ क्लटिङ डिसअर्डरमा हुन्छ। यो चाहिँ प्लेटलेटमा चाहिँ इमिडिएट ब्लिडिङ हुन्छ, किनभने फर्स्ट थिङ टु एक्टिभेट फर क्लटिङ इज प्लेटलेट होइन। त्यही बेला डिफिसियन्सी भयो इमिडिएट हुन्छ। यदि स्टप भयो भने कोगुलेसन पाथवे ठिक छ भने स्टप भइहाल्छ है। अनि ब्लिडिङ फ्रम सुपरफिसियल कट्स एन्ड स्क्रैचेस इज मिनिमल पर्सिस्टेन्ट हुन्छ होइन। यसमा चाहिँ प्रफ्युज हुन्छ प्लेटलेट डिसअर्डरमा। सेक्स अफ द पेसेन्ट होइन, 80 to 90% आर इनहेरिटेड फर्म्स अकर अन्ली इन मेल पेसेन्ट्स है। हेमोफिलिया नै मेन क्लटिङ डिसअर्डर भएकोले म्याक्सिमम केसेस अकर इन मेल पेसेन्ट्स है। एन्ड platelet disorder is relatively more common in females किनभने ITP chronic form ITP are more common in females. They are also associated with के भन्छ autoimmune disorders. Positive family history is common in case of coagulation disorder. धेरै जस्तो inherited हुन्छ coagulation disorders, so it is common हैन। platelet disorder and vessel disease मा चाहिँ usually they are acquired, mostly acquired except few cases like von Willebrad factor हैन, अनि टेल इन्जेक्टेसियाहरू हेमोरेजिक टेल इन्जेक्टेसियाहरू भयो भने अदर मोस्टली दे आर एक्वायर्ड कमनली अकर्स आफ्टर भाइरल इन्फेक्सन वा कुनै प्रब्लमहरू भयो भने हुन्छ, ड्रग इन्ड्युस होइन, एस्प्रिनहरू यिनीहरूले गर्दा हुने हुन्छ। मैले यो अलिकति बढी फोकस गरेको चाहिँ बिकज इफ यु अन्डरस्ट्यान्ड द एप्रोच होइन देन इट विल बी इजियर हिस्टोरी तिमीहरूलाई पछि क्लिनिकल केसहरूमा हिस्ट्री लिन पनि सजिलो हुन्छ, डिफ्रेन्सिएट गर्न पनि सजिलो हुन्छ। एन्ड अल्सो दिस डिफरेन्स इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है, दुईवटा कोगुलेसन र प्लेटलेट डिसअर्डरको डिफरेन्स इज भेरी इम्पोर्टेन्ट इभन फ्रम एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यू। एप्रोचमा चाहिँ फर्स्ट अनसेट, एज अफ अनसेट एन्ड जेन्डर होइन सोध्नुपर्नेमा एज अफ अनसेट। हेमोफिलिया क्यान प्रेजेन्ट समटाइम्स इन न्युनेटल पिरियड होइन, तर मोस्टली इट प्रेजेन्ट्स ड्युरिङ एज अफ क्रलिङ गर्ने बेलातिर जब जोइन्टहरूमा ट्रमा हुन्छ अनि एङ्कल हेमार्थ्रोसिस नि हेमार्थ्रोसिसहरू भएर स्टार्ट हुन्छ होइन। हेगम्यान फ्याक्टर हेलो हेलो एकैछिन है डिस्टर्बेन्स भयो है। अघि मैले भने जस्तो फ्याक्टर 18 डिफिसियन्सी फ्याक्टर 13 डिफिसियन्सी क्यान प्रेजेन्ट एज कर्ड ब्लिडिङ होइन, प्रोलङ ब्लिडिङ फ्रम अम्बलिकल कर्ड ड्युरिङ न्युनेटल पिरियड होइन, त्यस्तो हुन्छ। अनि त्यसको टाइपमा चाहिँ स्किन म्युकोसल डिप, स्किन म्युकोसल भयो भने मोस्टली दे आर प्लेटलेट डिसअर्डर्स होइन, अनि ब्लिडिङ डिसअर्डर्स डिप सिटेड भयो भने मोस्टली क्लटिङ डिसअर्डर्स होइन। साइट एन्ड साइज अफ ब्लिडिङ होइन, एन्ड सिभिरिटी एन्ड ड्युरेसन अफ हेमोरेज है। त्यो इट अल्सो यस्तो हरेक ब्लिडिङ डिसअर्डर क्यान बी माइल्ड मोडरेट सिभियर होइन। यसले गर्दा चाहिँ हिस्ट्रीबाट देयर क्यान बी आइडिया अफ सिभिरिटी अल्सो एन्ड अल्सो साइटहरूले गर्दाखेरि चाहिँ के कज हो, कजतिर इटियोलोजीतिर पनि पोइन्ट आउट गर्छ। जस्तै टुथ एक्सट्र्याक्सनहरूको बेला हुने ब्लिडिङ चाहिँ युजली कन्टिन्युसली ब्लिडिङ प्रफ्युज भनेको मिनिमल थोरै अमाउन्टमा कन्टिन्युसली वुजिङ भइराख्ने त्यस्तो भयो भने चाहिँ इट पोइन्ट्स टुवर्ड्स क्लटिङ डिसअर्डर्स है। प्रफ्युज ब्लिडिङ जस्तै इपिस्ट्याक्सिस, पेस्कर इपिस्ट्याक्सिस हुने वा मेनोरेजिया हुने होइन, दिज आर मोर कमन इन केसेस अफ प्लेटलेट डिसअर्डर्स एक्युट आइटिपीहरूमा है। वाज देयर प्रिभियस पर्सनल अर फ्यामिली हिस्ट्री पर्सनल हिस्ट्री प्रिभियसली पनि पटक पटक ब्लिडिङ भइरहेछ, नाकबाट ब्लिडिङ भएको छ भने मोस्ट लाइकली केही प्रब्लम छ कि भन्ने हुन्छ होइन। फर्स्ट टाइम भएको छ भने क्यान बी ट्रमेटिक, क्यान बी बिकज अफ पिकिङ अफ द नोज, भाइरल युआरटीआईहरूले हुनसक्छ होइन। अनि फ्यामिली डिसअर्डर छ भने हाई सस्पिसन हुनु पऱ्यो। फ्यामिलीमा अरू कसैलाई हेमोफिलिया छ भने द करेन्ट चाइल्ड मे अल्सो बी हेमोफिलिक भनेर धेरै सजेस्टिभ हुन्छ त्यो चाहिँ होइन। इफ अ चाइल्ड अर एडोलेसेन्ट has history of surgery that affects the mucosal surface. Example, tonsillectomy, major dental extraction. The absence of bleeding usually rules out
हेरिडिटरी डिजिजहरु हैन भनेको सर्जरी गर्दा ब्लिडिङ छैन भने हिस्ट्री अफ सर्जरी पहिला थियो अनि त्यति बेला ब्लिडिङ छैन सबै रिपोर्ट्सहरु ठिकै थियो भने इट युजली रुल्स आउट हेरिडिटरी ब्लिडिङ डिसअर्डर्स है हिस्ट्री अफ इन्फेक्सन्स लाइक हेपाटाइटिस बी इन्फेक्सन्स सी इन्फेक्सन डेङ्गु इन्फेक्सन ती मलाई थाहा भएकै कुरा होइन दे क्यान कज सिभियर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कजिङ ब्लिडिङ है हिस्ट्री अफ डायरिया हेमोलाइटिक युरेमिक सिन्ड्रोम युजली प्रेजेन्ट विथ ट्राइड अफ डायरिया थ्रोम्बोसाइटोपेनिया थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हेमोलाइसिस र युरेमिया तीनटा लिएर आउँछ मे अर मे नट बी एसोसिएटेड विथ डायरिया ड्रग इन्टेकमा एन्टिप्लेटरी ड्रग एस्प्रिन एनएसएस वार्फरिन होइन दे क्यान अल लिड टु क्लटिङ अर ब्लिडिङ प्रब्लम्स वार्फरिनले पिटी प्रोलङ गराउने भयो होइन पेडिग्री एनालाइसिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है इन अ फ्यामिली अन्ली मेल्स आर एफेक्टेड पेडिग्री चार्टमा अन्ली मेल मात्र एफेक्टेड छ भने मोस्ट लाइकली सजेस्टिभ अफ एक्सलिङ डिसअर्डर होइन हेमोफिलिया हो कि भन्ने फिमेलहरू मात्रै छ भने चाहिँ भन विलब्रेड डिजिज अटोजोमल डोमिनेन्ट होइन प्रिडोमिनेन्टली फिमेलहरूमा छ भने चाहिँ अटोजोमल डोमिनेन्ट भन विलब्रेड भन्ने विचार गर्नुपर्ने 3 जेनेरेसन पेडिग्री चार्ट इज रिक्वायर्ड इन्क्लुडिङ म्याटर्नल फ्यामिलीको यसमा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है किनभने एक्सलिङ भयो भने म्याटर्नल फ्यामिलीको पेडिग्री चार्ट पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ हेमोफिलियामा मदर नर्मल छ भने पनि उता बेबीको मामाहरू हुन्छ नि म्याटर्नल अङ्कलहरू यिनीहरू चाहिँ हेमोफिलिक हुन सक्छ त्यही भएर उता साइडबाट आउने आफ्नो फादरको फ्यामिलीबाट भन्दा नि उता साइडबाट आउन सक्ने भएको म्याटर्नल पेडिग्री चार्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है अदर हिस्ट्री लाइक wound healing, prolonged legal storm होइन त्यो भनेको फ्याक्टर 13 एक्जामिनेसनमा जेनरल आउटलुक सिक अर वेल लुकिङ सिक छ भने के होला त मोस्ट कमनली ब्लिडिङ डिसअर्डर भनेको ब्लिडिङ भएर आएको छ पेसेन्ट ठाउँ ठाउँमा पेटेकी पर्पुरेसन अनि आउँदाखेरि पेसेन्ट इज भेरी सिक र अर्को कन्डिसन चाहिँ पेटेकी पर्पुरीहरू लिएर आएछ पेटेकीहरू लिएर आएछ ब्लिडिङ भइरहेछ इपिस्ट्याक्सिस बट पेसेन्ट इज वेल होइन दुईटा कन्डिसन के होला त होइन वेनेभर द चाइल्ड इज भेरी सिक इल होइन त्यस्तो केसमा थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्लटिङ डिसअर्डर छ भने पहिला सुरुमा हामीले सोच्नुपर्ने भनेको डिसेमिनेटेड इन्टरभास्कुलर कोगुलेसन है बिकज अफ सेप्सिस अर एनी अदर थिङ होइन बन्ड छन् यताउता सेप्सिसहरूले गर्दा डिआइसी हुनसक्छ होइन यो द चाइल्ड इज वेल लुकिङ लाइकली दे आर हेरिडिटरी डिसअर्डर जस्तै हेमोफिलियामा ब्लिडिङ भयो भने बच्चा प्रोफ्युजली ब्लिड भएर सकमै गयो भने अर्को कुरा नत्र भने माइनर ब्लिडिङ पर्सिस्टेन्टली भइरहेछ भने बच्चा एकदम सिक हुने ट्याकिकार्डिक हुने वा सकमा जाने त्यस्तो चाहिँ हुँदैन होइन इल लुकिङ त्यस्तो चाहिँ हुँदैन सिमिलरली फर आइटिपी होइन आइटिपीमा बेबी इज अदरवाइज वेल अनलेस एन्ड अन्टिल सिभियर ब्लिडिङ वा इन्टरक्रेनियल ब्लिडिङ नभएसम्म बेबी इज वेल अल्दो देयर इज पेटेकी पर्पुरिया थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होइन स्प्लेनोमेगाली मे सजेस्ट म्यालिग्नेन्सी खालि ब्लिडिङ डिसअर्डर भनेर क्लटिङ फ्याक्टर प्लेटलेटको मात्र डिसअर्डर भनेर विचार गर्न भएन होइन भेरी फेटल कन्डिसन्स लाइक म्यालिग्नेन्सी एसएलई डिआइसी सेप्सिस सुड अलवेज बी इन माइन्ड सिआरपी पोजिटिभ छ अरू सेप्सिसको फिचर छ फिभर छ ऊ छ भने सेप्सिस डिआइसी विचार गर्नु पर्यो होइन त्यस्तै म्यालिग्नेन्सी वाइट सेल पनि कम छ प्लेटलेट पनि कम छ हेमोग्लोबिन पनि कम छ सबै कुरा सेल लाइनहरू सबै डिक्रिज छ अर्ग्यानोमेगालीहरू स्प्लेनोमेगाली हेपेटोमेगाली लिम्फेडिनोप्याथीहरू छ भने चाहिँ एएलएल होइन एकदम कमन छ चिल्ड्रेनहरूमा कमन भन्नाले म्यालिग्नेन्सीमा चाहिँ मोस्ट कमन इज एक्युट लिम्फोब्लास्टिक ल्युकेमिया होइन एएलएलहरू पनि ब्याकअप माइन्डमा हुनुपर्छ अर्को चाहिँ देयर इज कन्डिसन कल क्यासेब्याक मेरिट सिन्ड्रोम होइन यो भनेको चाहिँ विथ अकर्स आफ्टर वेन देयर इज लार्ज हेमेन्जियोमा युजल लिभरहरूमा चाहिँ एकदम लार्ज साइजको हेमेन्जियोमा भयो भने प्लेटलेट्स गेट ट्र्याप्ड इन द नेटवर्क अफ भेसल्स होइन अनि त्यहाँ हेमोलाइसिस हुन्छ सो देयर क्यान बी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया विदाउट एनी अदर कज होइन हेमेन्जियोमा इन्ड्युस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इज कल्ड क्यासेब्याक मेरिट सिन्ड्रोम है इट क्यान अकर इन न्युबर्न अर इन लेटर इन लाइफ है अर्को चाहिँ एनिमिया विथ इभान सिन्ड्रोम इट इज मोस्टली अटोइम्युन टाइप अफ है यसमा चाहिँ हेमोलाइटिक एनिमिया प्लस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हुन्छ डिसिटी इज पोजिटिभ अन इन्भेस्टिगेसन डाइरेक्ट कुम टेस्ट इज पोजिटिभ होइन त्यो चाहिँ अटोइम्युन एनिमिया थ्रोम्बोसाइटोपेनियालाई इभान सिन्ड्रोम है अनि अर्को चाहिँ कोगुलेसन डिसअर्डर इन चिल्ड्रेन है हामीले क्लासिफाई गर्दा यसबाट स्टार्ट गरौँ हेरिडिटरी कोगुलेसन डिसअर्डर दे आर हेमोफिलिया ए एन्ड बी बोन विलब्रेड डिजिज acquired coagulation disorders are vitamin K deficiency, which is most commonly encountered in our setting. Hospital setting ma most commonly encountered चाहिँ vitamin K deficiency. है liver disease adult पेसेन्टहरुमा हुन सक्छ liver disease, chronic liver disease, alcoholic liver disease को पेसेन्टहरुलाई vitamin K deficiency
हुन्छ अल्टिमेटली, अर फ्याक्टर डिफिसियन्सी, मोस्ट अफ द फ्याक्टर्स आर प्रोड्युस इन द लिभर होइन, त्यही भएर लिभर सिरोसिसहरू भयो भने यतिकै ब्लिडिङको चान्स, कोगुलेसन डिसअर्डरको चान्स हुन्छ है। अर्को डिसेमिनेटेड इन्डोभास्कुलर कोगुलेसन इन आइसियु सेटिङहरूमा, सिभियरली इल पेसेन्टहरूमा, सेप्टिक सक, बर्न, एक्सिडेन्टको पेसेन्टहरू, पोइजनिङको पेसेन्टहरू होइन, यिनीहरूमा चाहिँ डिआइसी हुनसक्छ है। इभन अहिलेको कन्डिसन भाइरल इन्फेक्सनहरूमा पनि है, कोभिडहरूमा पनि धेरै डिआइसीको केसहरू पनि प्रब्लम गर्ने वान अफ द कज पनि डिआइसी हो है। अर्को कोगुलेसन डिसअर्डर्स कज बाई एन्टिबायोटिक्स, एन्टिबडिज सरी है, अटोइम्युन कोगुलेसन डिसअर्डर्सहरू। अनि म्यासिभ ट्रान्सफ्युजन सिन्ड्रोम भनेको एउटा पेसेन्टको एक्सिडेन्ट भएर आयो, उसको म्यासिभ ब्लड ट्रान्सफ्युजन गरे, 5 लिटर 6 लिटर भयो होइन, ट्रान्सफ्युज गरेछ भने स्टोर्ड ब्लडमा देयर क्यान बी डिफिसियन्सी अफ फ्याक्टर्स होइन, त्यहाँ स्टोर्ड ब्लड त एन्टिकोगुलेसन गरेर राखेको हुन्छ, त्यो म्यासिभली ट्रान्सफ्युज गर्दा फ्याक्टर डिफिसियन्सी भएर ब्लिडिङ हुनसक्छ है। त्यही भएर त्यो विचार गर्नुपर्छ, वेन एभर देयर इज म्यासिभ ब्लड ट्रान्सफ्युजन यु सुड अल्सो थिङ्क अबाउट क्लटिङ प्रब्लम होइन। त्यही भएर एफएफपी, फ्रेस फ्रोजन प्लाज्माहरू, क्लोटिङ फ्याक्टरहरू पनि कहिलेकाहीँ रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ एक्सेसिभ ब्लड ट्रान्सफ्युजन गरेको पेसेन्टहरूलाई है। खालि ब्लड मात्र दिएर भएन, कि त फ्रेस ब्लड दिनु पर्यो होइन, स्टोर्ड ब्लडहरू दिएको छ भने चाहिँ दिस इज चान्स अफ कोगुलेसन डिसअर्डर, फ्याक्टर डिफिसियन्सी कोगुलेसन डिसअर्डर है। हेमोफिलिया ए, दिस इज द मोस्ट कमन हेरिडिटरी क्लोटिङ फ्याक्टर डिफिसियन्सी एन्ड इज कज बाई फ्याक्टर 8 डिफिसियन्सी है। यो त अब सबैभन्दा पहिला एमबिबिएस पढ्नुभन्दा अगाडि पनि डिस्कस सुनिएको कुराहरू होला हेमोफिलिया भनेको त होइन। द प्रिभिलेन्स इज 1 in 5,000 अफ द मेल पपुलेसन होइन। हाम्रो नेपालमा चाहिँ हेमोफिलिया सेन्टर इज इन वीर हस्पिटल है, नाम्समा छ त्यहाँ। दे अल्सो प्रोभाइड फ्री फ्याक्टर रिप्लेसमेन्ट फर हेमोफिलिक पेसेन्ट्स। It is inherited as X-linked disorder, but up to 30% of the case can have no family history of spontaneous mutation है। 70% चाहिँ familial हुन्छ, 30% as spontaneous mutation है। त्यो भनेर फ्यामिलीमा कोही पनि हेमोफिलिया छैन यो त रुल आउट भयो भन्न मिलेन होइन। देयर क्यान बी स्पोन्टेनियस म्युटेसन। फर्स्ट पेसेन्ट जो पेसेन्ट आए त्यो हि मे बी द फर्स्ट पेसेन्ट इन द फ्यामिली टु हेभ हेमोफिलिया है। अब यसमा क्लासिफाई गर्दाखेरि माइल्ड, मोडरेट, सिभियर हो। माइल्डमा इट डिपेन्ड्स अपन फ्याक्टर एक्टिभिटी होइन। 6 to 30% एक्टिभिटी छ भने माइल्ड, 1 to 5% एक्टिभिटी छ भने मोडरेट, सिभियर लेस देन 1% एक्टिभिटी छ भने सिभियर है। अनि कजेस अफ ब्लिडिङमा चाहिँ मेजर ट्रमाहरूमा मात्र हुन्छ, माइल्डमा सर्जरीहरूमा मात्र हुन्छ, मोडरेटमा चाहिँ माइनर ट्रमा, रेली स्पोन्टेनियस होइन, सिभियरमा स्पोन्टेनियस ब्लिडिङहरू हुन्छ। इन्सिडेन्समा चाहिँ अब 10% मोडरेट हुन्छ, यो अलिकति के मिलेको छैन, 50 to 70%, 30 यो चाहिँ फ्रिक्वेन्सी अफ अकरेन्स हो। चाहिँ फ्रिक्वेन्सी अफ ब्लिडिङ चाहिँ 2 to 4 times per month, 4 to 6 times per year अनि अनकमन है। अनि प्याटर्न अफ ब्लिडिङमा चाहिँ त्यही हो, जोइन्ट सफ्ट टिस्यु ब्लिडिङहरू है। इन्टरक्रेनियल ब्लिड हुनसक्छ न्युनेटल पिरियडमा, सिभियर केसेसहरूमा। मोडरेटमा चाहिँ सर्कमसिजनमा ब्लिड हुन्छ, माइल्डमा पनि देयर क्यान बी ब्लिडिङ आफ्टर सर्कमसिजन। यो इनहेरिटेन्स त थाहा छ तिमीहरूलाई, एक्सलिङ्क रिसेसिभ हो, सो अन्ली मेल्स आर एफेक्टेड, फिमेल्स आर क्यारियर्स। And females are affected if there is inactivation of X chromosome. यसलाई के भन्छ X क्रोमोजोमको इनएक्टिभेसन हुनेलाई? यो एमसीक्यू क्वेसन हो है, के भन्छ इनएक्टिभेसन अफ X क्रोमोजोम इन फिमेल्स? यो भनेन अन्त मेन्डेलियन उहरू पढेकै पढेन तिमीहरूले ट्रेटहरू, अटोसोमल डोमिनेन्ट रिसेसिभहरू। इनएक्टिभेसन अफ X क्रोमोजोम इज कल्ड लायोफिलाइजेसन है, लायोलाइजेसन भन्छ, लायोनाइजेसन, लायन हाइपोथेसिस है, लायोनाइजेसन भन्छ। लायोनाइज भयो भने चाहिँ हेमोफिलिया क्यान अकर इभन इन फिमेल्स। अनि अर्को चाहिँ टर्नर सिन्ड्रोम। टर्नर सिन्ड्रोममा अन्ली 1 X क्रोमोजोम हुन्छ, अदर इज निल होइन। त्यही भएर द्याट एउटा एफेक्टेड भयो भने पनि इट क्यान प्रेजेन्ट एज हेमोफिलिया है। क्लिनिकल फिचर्समा एटिपिकल प्रोफ्युज ब्लिडिङ एट सर्कमसिजन साइड, युजली कल्चरली कतिजनाको सर्कमसिजन गर्दाखेरि ब्लिडिङ हुन्छ, युजली इन मुस्लिम कम्युनिटिज है। ब्रुजिङ एट न्युनेटल पिरियड, भ्याक्सिन लायो, डिपिटी सिपिटी लायो, त्यहाँनिर ब्रुजिङ भयो, एकेमोसिस, हेमाटोमाहरू भयो, त्यसरी पेसेन्टहरू आएको पनि छ, हाम्रो एनएमसीमा पनि आएको छैन। दोज आर केसेस अफ हेमोफिलिया है। जोइन्ट एन्ड सफ्ट टिस्यु ब्लिडिङ, एक्सेसिभ ब्लिडिङ वेन दे स्टार्ट टु हेभ एक्टिभ क्रुजिङ, क्रलिङहरू गर्न थाले, नी एङ्कलमा हेमाटोमाहरू हुन्छ है। अनि प्रोलङ ब्लिडिङ आफ्टर टिथ एक्सट्र्याक्सन एन्ड रिकरेन्ट
पेनफुल हेमार्थ्रोसिस इज हलमार्क अफ हेमोफिलिया है एउटा जोइन्टमा पटक पटक रिकरेन्टली ब्लिड भइरहेछ विदाउट रिजन अर आफ्टर स्मल ट्रमा भन्यो भने इट इज हलमार्क अफ हेमोफिलिया अदर आर मसल हेमेटोमास गर्न अकर सबभन्दा डेन्जर भनेको श्वास हेमेटोमा एब्डोमेनको श्वास मसलभित्र हेमेटोमा भयो भने पेसेन्ट क्यान गो इन्टु सक एन्ड डाई होइन यो चाहिँ अलिकति ग्रेडेड हुन्छ हेमोफिलियामा श्वास हेमेटोमा अनि स्पोन्टेनियस हेमेच्युरिया gastrointestinal hemorrhage and spontaneous intracranial hemorrhage is rare in case of clotting disorder. Clinical features severity depend on level of the factors होइन अघि भने जस्तो सिभियरमा लेस देन 1% फ्याक्टर एक्टिभिटी हुन्छ मोडरेटमा 1 to 5%, मोर देन 5 भयो भने माइल्ड हुन्छ क्लिनिकल फिचर्समा सिभियरमा देयर इज फ्रिक्वेन्ट स्पोन्टेनियस ब्लिडिङ फ्रम अर्ली लाइफ हेमाथ्रोसिस आर कमन एन्ड मे लिड टु जोइन्ट डिफर्मिटी ब्लिडिङ इन्टु द मसल्स आर अल्सो कमन होइन मोडरेट केसमा पोस्ट ट्रमेटिक ब्लिडिङ माइनर ट्रमाहरू लड्यो बढ्यो भन्ने ब्लिडिङ हुने होइन आफ्टर टिथ एक्सट्र्याक्सन यताउता होइन अकेजनली एपरेन्टली स्पोन्टेनियस एपिसोड है कहिलेकाहीँ स्पोन्टेनियसली ब्लिडिङ भइरहन्छ माइल्ड केसेसमा चाहिँ ब्लिडिङ युजली अकर अन्ली आफ्टर इन्जरी अर सर्जरी डायग्नोसिस अफ दिस ग्रुप इज डिलेड अन्टिल सम इभेन्ट इन लाइफ होइन केही न केही भयो टुथ एक्सट्र्याक्सन गर्दा मात्र डिटेक्ट हुनसक्छ वा सर्जरी गर्दा ब्लिड कन्ट्रोल नभएर मात्रै डिटेक्ट तर युजली सर्जरी गर्न अगाडि त पिटी एपिटी ब्लिडिङ टाइमहरू हेरिहाल्छ त्यति बेला नै डिटेक्ट हुन्छ है मिस भयो भने मात्रै हो है टार्गेट जोइन्ट भनेको चाहिँ अरे फेरि गयो त्यस्तो झुल्थ्यो एउटा क्लास एउटा लिनु आएको नेटवर्क है यो टार्गेट जोइन्ट भनेको चाहिँ पार्टिकुलर जोइन्ट द्याट हेज एक्सपिरियन्स रिपिटेड ब्लिडिङ एउटा जोइन्टलाई चाहिँ हेमोफिलियामा टार्गेट जोइन्ट भन्छ जहाँ चाहिँ स्पोन्टेनियसली ब्लिडिङ रिकरेन्टली भइरहेको हुन्छ होइन इट लिड्स टु डिफर्मिटी अफ द जोइन्ट एटलिस्ट 4 ब्लिड्स विदिन 6 months अफ पिरियड भयो भने युएसको डेफिनेसन अनुसार इट इज टार्गेट जोइन्ट एन्ड एटलिस्ट 3 जोइन्ट्स इन पिरियड अफ 3 months भयो भने अकर्डिङ टु क्यानाडियन गाइडलाइन होइन इट इज डिफाइन्ड एज टार्गेट जोइन्ट ल्याबोरेटरी फाइन्डिङमा कोगुलेसन टेस्टिङ गर्नु पर्यो होइन क्लटिङ टाइम इज प्रोलङ ब्लिडिङ प्लेटलेट डिसअर्डरमा ब्लिडिङ टाइम इज प्रोलङ यसमा क्लटिङ डिसअर्डरमा क्लटिङ टाइम इज प्रोलङ एपिटिटी इज प्रोलङ पिटी इज नर्मल है यो एकदम क्यारेक्टरिस्टिक फिचर हो पिटी इज नर्मल किनभने इट इज प्रब्लम द इन्ट्रिन्सिक पाथ हेमोफिलिया सो एपिटिटी इज प्रोलङ नर्मल ब्लिडिङ टाइम एन्ड फ्याक्टर एसए होइन ब्लिडिङ टाइम नर्मल हुन्छ फ्याक्टर एसए गऱ्यो भने फ्याक्टर 8 एक्टिभिटी इज सिभियरली reduce, severely reduce, or moderately reduce, and depending on the severity of the disease. Platelets should be normal, LFT should be normal. LFT डिरेन्ज हुनु भएन प्लेटलेट should be normal. ट्रिटमेन्टमा चाहिँ फ्याक्टर रिप्लेसमेन्ट है जुन फ्याक्टर डिफिसियन्सी छ त्यसलाई रिप्लेस गर्ने आजकल त्यो फ्याक्टर पाइन्छ होइन पहिले चाहिँ ब्लड ट्रान्सफ्युजन नै गर्ने गर्थ्यो प्लाज्मा ट्रान्सफ्युज गर्ने गर्थ्यो त्यही भएर पहिला हेमोफिलिया पेसेन्टमा चाहिँ देयर इज हाई इन्सिडेन्स अफ हेपाटाइटिस बी एन्ड एचआइभी होइन बिकज अफ रिपिटेड ट्रान्सफ्युजन है प्रपरली इरेडिएटेड ब्लडहरू भएन स्क्रिन ब्लड भएन विन्टर पिरियडमा पऱ्यो भने इभन स्क्रिन ब्लडले पनि एचआइभीहरू ट्रान्समिसन गर्ने चान्स हुन्छ होइन अब नर्मल मान्छेले त लाइफमा एउटा दुइटा पाउँछ ब्लड अब रिपिटेडली मन्थली नै दिनुपर्ने त्यस्तो भयो भने देयर इज चान्स अफ ब्लड बर्न इन्फेक्सन्स है माइनर ब्लिडिङमा चाहिँ द फ्याक्टर 8 सी लेभल सुड बी रेज टु 20 to 30%. है मेजर ब्लिडिङमा चाहिँ फ्याक्टर 8 लेभल सुड बी रेज एटलिस्ट 50%. मेजर सर्जरीको लागि चाहिँ 100% मेन्टेन गर्नुपर्ने पोस्ट अपरेटिभली नै 50% अन्टिल हिलिङ है क्लटिङ फ्याक्टर एक्टिभेट हुन फङ्सन हुनलाई चाहिँ 50% जति एक्टिभिटी भयो भने पुग्छ धेरै चाहिँदैन है 20 to 30% मै पुग्छ माइनरमा चाहिँ मेजर ब्लिडिङमा 50% जति एटेन्ड गरे पनि पुग्छ अदर फ्याक्टर डिफिसियन्सी भयो भने चाहिँ के अरे फ्याक्टर पाइएन भने चाहिँ अदर दिन सक्ने भनेको चाहिँ एफएफपी दिन सकिन्छ है फ्रेस फ्रोजन प्लाज्मा विच कन्टेन्स अल क्लोटिङ फ्याक्टर्स नट ओन्ली जस्ट यो 8 र 9 अल क्लोटिङ फ्याक्टर्सहरू पाइन्छ त्यसमा तर एकदम मिनिमम क्वान्टिटीमा हुन्छ जसरी कन्सन्ट्रेटेड फ्याक्टरमा जस्तो नभएर थोरै क्वान्टिटीमा हुन्छ धेरै अमाउन्ट दिनुपर्ने हुन्छ क्रायो प्रेसिपिटेट होइन क्रायो प्रेसिपिटेट कन्टेन्स फ्याक्टर 8 बोन विलब्राड फ्याक्टर फाइब्रिनोजिन बट ल्याक्स फ्याक्टर 9 होइन त्यही भएर हेमोफिलिया बीमा क्रायो प्रेसिपिटेट डजन वर्क होइन एलाई हेमोफिलिया एलाई मात्र दिन सकिन्छ क्रायो प्रेसिपिटेट फ्याक्टर रिप्लेसमेन्ट चाहिँ हेमार्थ्रोसिसमा 15 unit per kg every 12 to 24 hourly for 1 to 2 days
Major bleeding ma 50 unit per kg every 8 to 12 hourly, 7 to 14 days. Prophylaxis is better option for severe cases where there is risk of spontaneous bleeding. 10 to 15 unit per kg 2 to 3 times a week. Week ma 2 चोटी जति लगाउनु पर्छ 10 to 15 unit per kg. त्यही ब्लड ब्याङ्कमा के अरे ब्लड ब्याङ्क के अरे बीर हस्पिटलमा हेमोफिलिया सेन्टर छ त्यहाँबाट फ्याक्टर दिन्छ फ्याक्टर लगाउनु पर्छ लाइफ लङ नै लगाउनु पर्ने हुन्छ किनभने इट इज एक्वायर के अरे हेरिडिटरी डिफिसियन्सी ट्रिटमेन्टमा सिन्थेटिक भासोप्रेसिन क्यान बी गिभन एक्युट ब्लिडिङहरूलाई कन्ट्रोल गर्न चाहिँ डेस्मोप्रेसिन क्यान बी गिभन विच इज एनालोग अफ भासोप्रेसिन इन्टरभेनस सबक्युटेनियस एन्ड इन्टरनेस होइन प्रोड्युस अ रिस्क राइज इन फ्याक्टर 8 in mild hemophilia. Mild moderate case ma matra kaam garcha, severe ma it doesn't work. Ineffective in case of severe cases. Supportive treatment for treatment hemarthrosis and hematomas, हैन resting of the affected part, avoiding unnecessary trauma हरु. त्यो सानो बच्चाहरु हेमोफिलिया भएको बच्चाहरुलाई त्यो टाउकोमा हेलमेटहरु पाइन्छ है, प्याडेड हेलमेटहरु पाइन्छ बाहिरतिर. हेड ब्याङ्गिङ गर्छ के ठोकिन्छ हैन त्यस्तोहरुलाई चाहिँ प्याडेड हेलमेटहरु लगाइदिनु हुन्छ. सोशल एन्ड साइकोलोजिकल सपोर्ट इज इम्पोर्टेन्ट हैन. इभन सानो चाइल्डहुडबाटै विकली 2 चोटी 3 चोटी अब इन्जेक्सन लाउनु पर्यो भने बच्चालाई आफू एब्नर्मल फिल गर्न सक्छ हैन. त्यही भएर सोशल साइकोलोजिकल सपोर्ट इज इम्पोर्टेन्ट है. बिस्तारै एक्सप्लेन गर्नुपर्छ. साइकोलोजिकल पार्टलाई पनि हामीले एड्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ है. हेमोफिलिया बी इज क्रिसमस डिजिज. इट इज अल्सो कल्ड इट इज कज बाई डिफिसियन्सी अफ फ्याक्टर 9 है. यो चाहिँ अलिकति सर्टमा छ बिकज इट इज नट मच डिफरेन्ट फ्रम हेमोफिलिया ए. इनहेरिटेन्स एन्ड क्लिनिकल features are identical to hemophilia A, only can be distinguished by specific coagulation factor assays. The incidence is only about 1 in 30,000 males. हैन यो उ भन्दा अनकमन भयो. Hemophilia A is more common. B is treated with factor 9 concentrates है. Same, almost everything is same. तर यसमा चाहिँ factor 9 deficiency हुन्छ 8 नभएर and it cannot be treated with cryoprecipitate. त्यो याद गर्नु पर्यो and it needs factor 9 replacement. है अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेको डिजिज इज क्लटिङ disorder is von Willebrad disease. यो पनि धेरै डिटेलमा गरेको छु मैले डिटेल कमै गरेको छु है यसलाई. It is hereditary coagulation abnormality, either reduced level of von Willebrad factor or abnormality in von Willebrad protein. Von Willebrad protein is carrier molecule है, carrier molecule for factor 8. त्यही भएर it is very important हैन. क्लटिङ प्रोसेसमा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यो चाहिँ. विबल प्यालेडी बडीहरु यिनीहरुसँग पनि रिलेसन हुन्छ अलि है. अनि यो इट क्यान बी कज बाई रिड्युस्ड हैन क्वान्टिटेटिभ डिफिसियन्सी. अर्को चाहिँ एब्नर्मल क्वालिटी के क्वालिटेटिभ क्वान्टिटेटिभ दुइटै हुन सक्छ von Willebrad डिजिजको टाइपहरु. इट इज ड्यू टु पोइन्ट म्युटेसन अर मेजर डिलिसन. इट इज क्यारियर प्रोटिन फर फ्याक्टर 8. त्यही भएर इन केसेस अफ सिभियर von Willebrad डिजिज जसमा फ्याक्टर प्रड्युस नै हुँदैन von Willebrad फ्याक्टर, देयर इज अल्सो डिफिसियन्सी अफ फ्याक्टर 8 भनेको इट अल्सो प्रेजेन्ट्स एज हेमोफिलिया हैन. फ्याक्टर 8 नर्मल भयो भने हेमोफिलियाको रूपमा प्रेजेन्ट गर्छ किनभने द क्यारियर प्रोटिन इज एब्सेन्ट इन केस अफ सिभियर von Willebrad डिजिज. Von Willebrad disease factor is a protein that has two roles. It promotes adhesion of platelet to the endothelium. We will palladi body but हैन. It promotes adhesion of platelet to the endothelium and it is a carrier molecule for factor 8, protecting it from premature destruction. So in case of von Willebrad disease there is defective platelet function and factor 8 deficiency. दुईटै हुन्छ है. प्लेटलेट को फंक्शन पनि डिसअर्डर हुन्छ र फ्याक्टर 8 डिफिसियन्सी पनि हुन्छ. क्लासिफिकेसनको टाइपहरुमा चाहिँ टाइप 1 von Willebrad डिजिजमा इट इज क्यारेक्टराइज्ड बाइ माइल्ड रिडक्सन इन von Willebrad फ्याक्टर एन्ड इज युजुअली इनहेरिटेड autosomal dominant है. टाइप 2 मा चाहिँ देयर इज लस अफ हाई मोलिकुलर वेट मल्टिमर्स एन्ड इट इज टु इनहेरिटेड autosomal dominant. 3 मा चाहिँ क्यारेक्टराइज्ड बाइ सिभियर रिडक्सन अफ von Willebrad फ्याक्टर एन्ड युजुअली autosomal recessive है. टाइप 1 भनेको माइल्ड रिडक्सन यहाँ पछि होला मैले देखाएको है. टाइप 1 माइल्ड रिडक्सन, टाइप 2 यो माइक
चेक गर तिमीहरूको कसको माइक अन छ है डिस्टर्बेन्स आयो प्रणव बानम भनेको मैले माइक डिसेबल गर्दैछु उसको टाइप 1 मा चाहिँ देयर इज माइल्ड रिडक्सन टाइप 2 मा देयर इज लस अफ हाई मोलिकुलर वेट मल्टिमर्स एन्ड टाइप 3 मा देयर इज सिभियर रिडक्सन VWD को टाइपहरु चाहिँ टाइप 1 टाइप 2 टाइप 2 को टाइप 2 A र B हुन्छ M र N हुन्छ हैन टाइप 3 हुन्छ यसलाई यस्तो उ गर्नु पर्दैन यस्तो गाह्रो गरेर पढ्नु पर्दैन तिमीले बुझ्दाखेरि चाहिँ टाइप 1 इज पार्शियल डिफिसियन्सी टाइप 2 इज क्वालिटेटिभ डिफिसियन्सी टाइप 3 इज कम्प्लिट डिफिसियन्सी यति पढ्दा हुन्छ है अनि ABMN हुन्छ भनेर थाहा हुनु पर्यो पार्शियल डिफिसियन्सी क्वालिटेटिभ डिसअर्डर एन्ड थर्ड इज कम्प्लिट डिफिसियन्सी क्लिनिकल फिचर्समा asymptomatic and unnoticed till major trauma, surgery, menorrhagia, epistaxis, dental extraction, post-operative bleeding. Typically, there is mucous membrane bleeding like epistaxis, menorrhagia. है फिमेलहरुमा बढी हुन्छ अनि प्रेजेन्टेसन पनि मेनोरेजिया लिएर आउँछ मेनोरेजियाको वर्कअपमा von Willebrad disease is one of the differentials. The severity of the symptoms are variable with types. हैन टाइप 1 2 mild symptom हुन्छ 3 is severe symptom. 3 मा किनभने there is complete absence of von Willebrad factor. त्यही भएर factor 8 deficiency पनि हुन्छ त्यसमा हैन severe symptoms हुन्छ ल्याबोरेटरी फाइन्डिङमा ब्लिडिङ टाइम इज प्रोलङ BT इज प्रोलङ किनभने प्लेटलेट डिसफङ्सन हुन्छ यसमा हैन BT इज प्रोलङ एपिटिटी इज अल्सो प्रोलङ बिकज फ्याक्टर 8 को क्यारियर हो हैन फ्याक्टर A लेभल मे बी लो हैन अल्दो जेनेटिकली पेशेन्ट इज नट हेमोफिलिक फ्याक्टर 8 लेभल मे बी लो बिकज अफ एब्सेन्स अफ क्यारियर मोलिक्युल है PWF इज युजली लो हैन टाइप 1 र 2 मा हेर्यो भने चाहिँ वोल्युलर फ्याक्टर इज लो प्लेटलेट काउन्ट इज नर्मल एक्सेप्ट इन वान भेरिएन्ट एउटा चाहिँ प्लेटलेट टाइप VWD भन्ने हुन्छ त्यसमा चाहिँ प्लेटलेट कम हुन्छ अदरवाइज प्लेटलेट सुड बी नर्मल है ट्रिटमेन्ट डिपेन्ड्स अपन सिभिरिटी अफ द कन्डिसन एन्ड मे बी सिमिलर टु द्याट like that of mild hemophilia, including use of desmopressin where possible. High factor 8 and VW factor concentrate should be used for treating severe cases. Severe cases मा चाहिँ von Willebrad factor र factor 8 दिन सकिन्छ to control and cover for surgery. अब ल्याब कम्पेरिजन गर्यो भने चाहिँ तिमीले ब्लिडिङ टाइम इज नर्मल इन हेमोफिलिया प्रोलङ इन वोल्युलर डिजिज है PT इज नर्मल इन अल 3 केसेस किनभने एक्सटेन्सिभ पाथवे इज इन्ट्याक्ट इन्ट्रिन्सिक पाथवेमा एपिडिटी इज प्रोलङ इन अल 3 केसेस फ्याक्टर 8 इज लो इन हेमोफिलिया A एन्ड इन सिभियर केसेस अफ हेमोफिलिया एकेरे von Willebrad disease. Factor 9 is normal in all cases except hemophilia B. Von Willebrad factor is low in von Willebrad disease. है यो चाहिँ कम्पेरेटिभ इन्भेस्टिगेसनमा लेख्न काम लाग्छ यो हुन्छ भनेर यो एउटा टेबल पढ्यो भने तिनटैको इन्भेस्टिगेसन लेख्न सजिलो हुन्छ तिमीहरूले इक्जाममा इन्भेस्टिगेसन लेख्दाखेरि इन्भेस्टिगेसनमा पिटी प्लेटलेट त्यसरी मात्र लेख्ने होइन कि पिटी प्लेटलेट त्यस्तो मात्र लेख्ने होइन कि फोन आएर एकैछिन है पिटी प्लेटलेटहरू मात्र लेख्ने होइन कि त्यसको इन्भेस्टिगेसनमा आउने रिपोर्ट पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ जस्तै प्रोलङ हो कि डिक्रिज हुन्छ कि होइन एक्सपेक्टेड के हुन्छ त्यो पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ है अदर फ्याक्टर डिफिसियन्सी खासै चाहिँदैन मेरो विचारमा स्किप गर्दै हुनुहुन्छ MCQ मा एक्सिडेन्टली सोध्यो भने हो नत्र खासै चाहिँदैन है फ्याक्टर 13 चाहिँ इम्पोर्टेन्ट है मैले भने जस्तो न्युनेटल कर्ड ब्लिडिङ हुन्छ त्यो कर्ड काटेपछि पुजिङ भइरहेको भने चाहिँ फ्याक्टर 13 डिफिसियन्सी हुन सक्छ एक्वायर्ड केसेसहरुमा चाहिँ एक्वायर्ड कोगुलेसन डिसअर्डर हैन मोर कमन देन इनहेरिटेड एन्ड युजुअली मल्टिपल क्लटिङ फ्याक्टर्स डिफिसियन्सी हुन्छ दिस इन्क्लुड भाइटामिन K डिफिसियन्सी लिभर डिजिज DIC coagulation disorder caused by antibodies or massive transfusion syndrome. Vitamin K is fat soluble vitamin and is obtained from green vegetables and bacterial synthesis in the gut. Important on coagulation factors 2, 7, 9, 10 and on protein C and S. Without it,
the factors cannot bind calcium, होइन. Hemorrhagic disease of the newborn is classic example of vitamin K deficiency. सानो न्यूबर्न पिरियडमा हेमोरेज भएर आउने जिआई हेमोरेज इन्ट्राक्रैनियल हेमोरेज भएर आउने is due to vitamin K deficiency. त्यही भएर most all newborns are given vitamin K at birth to prevent hemorrhagic disease of newborn due to vitamin K deficiency. अर्को लिभर डिजिज भयो. लिभर डिजिज सबै सर्टमा छ है. बिलियरी अब्स्ट्रक्सन रिजल्ट इन कोलिस्टासिसहरु भयो नि. देयर इज म्याल एब्जर्प्सन अफ भाइटामिन के हैन, एन्ड डिक्रिज सिन्थेसिस अफ फ्याक्टर 2, 7, 9, 10, एन्ड अल्सो डिक्रिज इन फ्याक्टर 5 एन्ड फिब्रिनोजिन. है दिज अल क्यान, एन्ड हाइपरस्प्लेनिजम, दिज अल क्यान लिड टु ब्लिडिङ इन केस अफ लिभर डिजिज. यो डिआइसी अलिकति सर्टमा छ. अर्को डिआइसी इज इम्पोर्टेन्ट है, किनभने इट इज वाइड स्प्रेड डेपोजिसन अफ fibrin within the blood vessel with consumption of coagulation factors and platelet occurs as a consequence of many disorders which release procoagulant material into the circulation and diffuse endothelial damage or generalized platelet aggravation. है यसलाई सर्टमा भन्नु पर्दाखेरि डिआइसी इज नट अ डिजिज, इट इज अ सिन्ड्रोम है. जस्तै कन्जेस्टिभ कार्डिक फेलियर इज नट अ डिजिज होइन, त्यो भनेको इट इज कज बाई सम अफ द वान अफ द डिजिज होइन. जस्तै रुमेटिक हार्ट डिजिजले हुनसक्छ, कन्जेस्टिभ जेआरईले हुनसक्छ, वा हार्ट एट्याकले हुनसक्छ, मायोकार्डियल इन्फाक्सनले हुन्छ. तर सिसिएफ चाहिँ सिन्ड्रोम हो. अल केसेस अफ सिसिएफ आर म्यानेज सिमिलरली होइन. त्यस्तै डिआइसी पनि इट इज अ सिन्ड्रोम रेदर देन डिजिज, इट इज अ सिन्ड्रोम होइन, विच कन्सिस्ट अफ कोगुलेसन एज वेल एज ब्लिडिङ होइन. कोगुलेसनको पनि प्रब्लम हुन्छ, ब्लिडिङको पनि प्रब्लम हुन्छ. प्रब्लम के हुन्छ भन्दाखेरि देयर इज माइक्रोभास्कुलर कोगुलेसन होइन, सानो सानो ब्लड भेसल्सहरुमा कोगुलेसन हुन्छ. कोगुलेसन हुँदाखेरि चाहिँ अल क्लटिङ फ्याक्टर्स एन्ड प्लेटलेट्स आर कन्ज्युम बाई द क्लट होइन. ब्लड भेसल्समा ठाउँ ठाउँमा क्लट भएपछि सबै फ्याक्टर्सहरु प्लेटलेटहरु कन्ज्युम हुने भयो. त्यही भएर बाँकी ब्लडमा चाहिँ डिफिसियन्सी हुने भयो क्लटिङ र फ्याक्टर्स र प्लेटलेट होइन. सो ब्लिडिङ अकर्स है. त्यो भनेको एउटै प्रब्लममा देयर इज थ्रोम्बोसिस अल्सो, देयर इज ब्लिडिङ अल्सो, त्यसलाई डिआइसी भन्छ है. बट इनिसियल प्रब्लम इज कोगुलेसन है. जताततै कोगुलेसन हुन थाल्छ, ब्लड भेसल वालहरु ड्यामेज हुन्छ, सेप्सिसहरु, इन्फेक्सनहरु, बर्नहरुले होइन. त्यो ड्यामेज भएपछि टिस्यु फ्याक्टर लिक भएपछि हुन्छ धेरै जस्तो होइन. टिस्यु फ्याक्टर लिक भएपछि कोगुलेसन क्यास्केड एक्टिभेट हुन्छ, सबै क्लटिङ फ्याक्टरहरु क्लटहरु फर्म हुन्छ, अनि त्यो हुँदाखेरि बाँकी ब्लडमा चाहिँ डिफिसियन्सी हुने भएर ब्लिडिङ हुन्छ, ठाउँ ठाउँबाट ब्लिडिङ पनि हुन्छ है. त्यो भनेको कतै कोगुलेसन भइरहेको हुन्छ, थ्रोम्बोसिस भइरहेको हुन्छ, स्किनमा हेमोरेज, जिआई हेमोरेज होइन, त्यो सँगै भइरहेको हुन्छ दुइटै कुरा. क्लिनिकल कन्डिसन ट्रिगरिङ डिआइसिआर यिनीहरू चाहिँ इटियोलोजीहरू भयो है. म डिटेलमा भन्दिनँ. चाहिँ सेप्सिस, सिभियर इन्फेक्सन, मेनली ग्राम नेगेटिभ सेप्सिस, भाइरल सेप्सिस, भाइरल हेमोरेजिक फिभरहरू होइन. ट्रोमा, सिभियर ट्रोमा, हेड इन्जरी, बर्न, फ्याट एम्बोलिजम, सर्जरी, मेजर सर्जरी, स्ट्रोक, अर्गान डिस्ट्रक्सन. पेन्काटाइटिस इज वान अफ द कमन कज अफ डिआइसी है. पेन्काटाइटिस याद गर्नु पर्यो. म्यालिग्नेन्सिस, सलिड ट्युमर्सहरू, हेमाटोलोजिकल म्यालिग्नेन्सी, एएमएल, एमसिक्यू क्वेसन हो है. एपिएमएल, acute promyelocytic leukemia presents with DIC है. which of the हुन्छ नि ल्युकेमिया has DIC भनेर, प्रेजेन्स विथ DIC भनेर क्वेसन आयो भने चाहिँ एक्युट प्रोमाइलोसाइटिक ल्युकेमिया है. M3 फेज होला मोस्ट लाइकली, M3 ल्युकेमिया जस्तो लाग्छ एएमएल होइन. इट प्रेजेन्स विथ DIC. obstetric calamities, placental abruptio placenta, placenta previa, or amniotic fluid embolism, these all can cause embolism भनेको into the blood vessels, these all can lead to DIC है. यसमा चाहिँ ट्रिगर भयो. ट्रिगरमा इन्क्रिज क्लटिङ, कन्जम्सन अफ द प्लेटलेट, इन्क्रिज कन्जम्सन अफ क्लटिङ फ्याक्टर, अघि मैले भनेको कुरा हो है. पहिला कोगुलेसन सबै हुन्छ, त्यसपछि हेमोरेजिक सिन्ड्रोम हुन्छ. इट इज कल्ड डिआइसी है. अनि डिआइसी मेबी यो भइहाल्यो. अनि क्लिनिकल फिचर्स आर ब्लिडिङ, पार्टिकुलरली फ्रम भेनिपङ्क्चर साइड. लाइनहरू लागेकोबाट, सिबिपी हालेको साइडबाट, क्यानला हालेको साइडबाट ब्लिडिङ हुनसक्छ होइन. एनजिट्युब हालेकोबाट, एनजीबाट ब्लिडिङ हुनसक्छ. पर्पुरा, जेनरलाइज ब्लिडिङ होइन. जिआइटी, ओरोफेरिङ्स, लङ्स, युरोजेनिटल ट्र्याक, भेजिनल ब्लिडिङ होइन. यो फ्याक्टरी डिफिसियन्सी भएको भएर सबैतिरबाट ब्लिडिङ हुनसक्छ. लेस फ्रिक्वेन्टली माइक्रोथ्रोमा क्यान कज स्किन लेसन्स, रेनल फेलियर, ग्याङ्ग्रिन. यस्तो ऱ्यासहरू देखिन्छ डिआइसीमा. अनि यहाँ माथि खुट्टाहरू दुइटै ग्याङ्ग्रिन भएको छ है. इन्भेस्टिगेसनमा प्लेटलेट काउन्ट इज लो. यसको एकदम इम्पोर्टेन्ट फिचर भनेको पेसेन्ट इज सिक
अघि मैले भने हैन अरु कोगुलेसनहरुमा पेशेन्ट मे बी एक्टिभ वेल हैन त्यसमा चाहिँ पेशेन्ट इज सिक मात्र हुँदैन एकदम इल मात्र हुँदैन देयर इज डिफिसिएन्सी अफ प्लेटलेट थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हुन्छ फिब्रिनोजिन इज लो TT is prolonged thrombin time is prolonged PT APTT all are prolonged PT APTT प्लेटलेट सबै prolong हुन्छ सेप्टिक पेशेन्टमा इल पेशेन्टमा PT APTT र प्लेटलेट पठाउँदा सबै डिरेन्ज छ भने मोस्ट लाइकली द पेशेन्ट इज गोइङ इन्टु DIC भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ है हाई लेभल अफ फिब्रिन डिग्रेडेसन प्रोडक्ट जताततै क्लटहरु पनि भइराख्ने हुने भएको भएर हैन फिब्रिन डिग्रेडेसन प्रोडक्टहरु चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ FDP डिडाइमर्स आर द मेन इन्भेस्टिगेसन्स फर DIC है डिडाइमर र FDP हेर्छ DIC हेर्नलाई ब्लड फिल्ममा चाहिँ फ्रेगमेन्टेसन अफ द RBC ट्रिटमेन्ट इज ट्रिटमेन्ट अफ द अन्डरलाइङ कज सपोर्टिभ थेरापी फ्रेस फ्रोजन जे कज हो त्यसलाई ट्रिट गर्नु पर्यो पेन्काटाइटिस हो भने त्यसलाई ट्रिट गर्नु पर्यो हैन अब कहिलेकाहीँ सेप्सिस हो भने एन्टिबायोटिकहरुले सेप्सिसलाई ट्रिट गर्नु पर्यो हैन त्यही हो फ्रेस फ्रोजन प्लाज्मा प्लेटलेट कन्सन्ट्रेट सबै सिम्प्टोमेटिक ट्रिटमेन्टहरु हो क्रायोप्रेसिपिटेट इफ रिक्वायर्ड हैन अनि एक्टिभेटेड प्रोटिन सी हेज बिन अन्डरगोइङ रिसर्च हैन रिसर्चमा चाहिँ एक्टिभेटेड प्रोटिन सीले चाहिँ DIC मा हेल्प गर्छ भनेर आइरहेछ त्यो चाहिँ अब हेर्न पर्ने हुन्छ है यिनीहरु चाहिँ यति चाहिँ कोगुलेसन डिसअर्डरहरु भयो है डिसअर्डर्स अफ द कोगुलेसन ब्लिडिङको के गर्ने आजै गर्ने कि नेक्स्ट क्लासमा गर्ने तिमीहरूलाई एक्जसन भएको छैन भने एकछिन ब्रेक लिएर अहिले सकाइदिन्छु हैन नत्र भने फेरि नेक्स्टमा गर्नुपर्ने हुन्छ अहिले सकौँ ब्रेक लिएर त्यो क्वेसन्स के छ यसमा कोगुले त्यसो 5 मिनट्स ब्रेक लिउँ अनि पार्ट 2 पनि सकाइदिउँ है पार्ट 2 इजी छ किनभने प्लेटलेट डिसअर्डरहरु हो त्यही भएर अलि इजी छ सो त्यो अघि हामीले के रे एक्टिभिटी पढ्यौँ नि उसको फ्याक्टर एक्टिभिटी भनेर त्यो कसरी मेजर गर्छ त्यो फ्याक्टर एक्टिभिटी चाहिँ अब तिम्रो त्यो ल्याबमा एउटा त ल्याबोरेटरी इन्भेस्टिगेसन हो त्यो हामीले गर्ने होइन कि हैन जस्तै अब त्यो PTAPTT इन्भेस्टिगेसनहरुमा क्याल्कुलेट गर्छन् हैन त्यही हिसाबले अब फ्याक्टर लेभलको क्लटिङहरुमा कतिको हेल्प गर्छ कतिको एक्टिभिटी छ त्यो हेरेर गर्ने हुनुपर्छ है त्यो इट इज प्राइमरी ल्याब इन्भेस्टिगेसन हामीले त्यो बेड साइडमा गर्ने वा हेर्ने त्यस्तो कुरा चाहिँ होइन हस् सर है एकैछिन ब्रेक लिउँ है त त्यसमा अनि त्यसपछि नेक्स्ट ब्लिडिङ डिसअर्डर पार्ट 2 गरायौँ